प्रबंध पद्य अच्छी 5टा गप अच्छी 4टा बाकी सब व्याकरण अवबोध परीक्षा साधनात्मक रचना ଏବେ पद्य पद्य गल्प ना स्टार्टिंग पूरा फास्ट आगो करते रहे पहले फास्ट स्टार्ट पढ़ी पारे सबବେଳେ पूरा लास्ट मैंने सेटा तो चीजें पढ़ता आगो सारे इंटरनल लेटा स्टार्ट करते फास्ट पार्ट इंटरनल अनुसार से तुमको पास्ट इतिहास का मार्क्स इसके लिए सवाल रहता है मैंने प्रीवियस ईयर का था एक वर्ष से इतिहास আছে इसको আমরা বর্ষা করে দিচ্ছি ওকে এই দিটা ফার্স্ট এডিটর ইতিহাস ফার্স্ট আমরা আছে বহি আছে আমার লাস্ট তো বহি কি কোন আছে তাহলে পিডিএফ ডাউনলোড করেছো তাহলে সেইগুলো দেখো যা পাখে পিডিএফ আছে দেখো যে পাখে বহি আছে দেখো পিডিএফ ফোন আনি বহি নাই তাহলে খালি শুনো ହେଲା তো তোমার ইন্টারনাল কোশ্চেন করো ইন্টারনাল কোশ্চেন ফার্স্ট করতে আছে ফার্স্ট ইতিহাস আর প্লেসমেন্ট ବର୍ଷା করো এই দুইটা বিষয় করতে হলো ইন্টারনাল ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାସ୍ କର କରିଦିଅ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଛି ତ ଏବେ ପଢିବା ଇତିହାସ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଇତିହାସ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଲେଖିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝି ତାପରେ ବିଷୟ ପଢିବା ଏଇ ପାର୍ଟି ତମର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପଢିଆ ଅଛି ତ ହାଁ ମାନେ ସେମାନେ କଥା ନମ୍ବର ପଢି ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ନା ଖୁସି ମୋ କଥା ବାଟ ବସିଲେ अच्छी बात है तो नोट जे करना नोट करो ना हमें जीवन पानी दो ठीक है सब तो विश्वनाथ पर 1864 में कंप्यूटर को 1924 मसीहा में नहीं नहीं ना पर तार नहीं जाई पता पढ़ो छी नहीं तो नहीं हमर अछि नहीं ठीक बैक में विश्वनाथ पर ओडिया साहित्य जो गणेश पे सारा युक्त सारा प्रतिभा प्राथमिक कवि लेखक परिचय स्टार्ट कर तापरे हम विषय को जिबा तो सी कोन सब लेखि छथि से एकाडमी रे इले जन संपादक प्राबंधिक सारस्वत संपादक समाज संस्कारक देश सेवक उच्च कोटि करके जेते बडा लॉन्ग क्वेश्चन लेखा को पड़े तेबे तमनु जे कोन शिक्षण लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ता पूर्वरु लेखक परिचय की कोन परिचय हो दबा को पड़े तेनु करी प्रथम विषय पड़े गद्यारे लेखक परिचय पद्यारे परिचय की केमती मने रखै पड़िबो खाली एति कि जे से कोड जन्म करते कोन पई प्रश्न को ऊपर साइंस लेखि जल्दी ये सब टिके तो ओडिया साहित्य विकास भूमिका गुरुत्वपूर्ण तांकर मते प्रमुख प्रबंध
विविध प्रबंध प्रबंध संकलन कहले कौन बुझ संकलन कहले किए बुझिछ संकलन शब्द এটা ଗୋଟେ বহি তখন ଗୋଟେ কবি বন্ধু কি লেখক বন্ধু এই বহিটা লেখিଛନ୍ତି এই বহিରେ ଗୋଟେ চ্যাপ্টার ଅଛି କି 10টা ଅଛି 10টা ଜଣ ଘର ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଏ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କବି ବହୁତ ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ କବି ଲେଖକ ବন্ধୁ ସିଏ 10 ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସପୋଜ 10ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି 10ଟା ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ 10ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ଛାପିଲେ ଯୋଉ ବହି ଆକାରରେ ଛାପିଲେ ସେ ବହିର ନାମ ସେ ବହିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ବହିଟାକୁ ସଂକଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଇ ବହିରେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ତାଙ୍କର 10ଟା 15ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ମନେ ତପଶିଲେ ବି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଧାରଟା प्रबंध मानसରୁ ଇତିହାସଟି ଆସିଛି ସନାତନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସରି ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖନୀୟ ସଂକଳନ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଯୋଉଥିରୁ ଇତିହାସ ଆସିଛି ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କଥା ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଆନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ କଣ ହେଇଗଲା प्रबंध से प्रबंध लेखती तेणु करके से ए सब गोटे गोटे भल प्रबंध लिखिछथि जोडा कि प्रबंध रे अछि प्राबंधिक उक्त प्रबंध ओडिया साहित्य समकालीन सामाजिक व्यवस्था अवस्था को आलोचना करी परिवार सहित रक्षणशीलता विरुद्ध विद्रोह करथि तेबे से जो प्राबंधिक जे प्रबंध लिखते देखो प्राबंधिक कहबा से जो प्राबंधिक जनक सब प्राबंधिक किछि किछि गुटे गुटे घटना को नेई तो मूल उद्देश्य बुझिकने साहित्य रचना करथि तंकर प्रबंध गुटिक रचना ये बात में विश्वनाथ कर से कहा केते जण अछंती समसामयिक घटना को देखना लेखा केते जण एक्सपेरिमेंटल स्टडी परीक्षा नेई परीक्षा मूलक केते जण अछंती समाज रे घटना घटिछि ताकि क्लियर करिके लेखନ୍ତି सेही भली ये का कहते ये लिखुचंती ओडिया साहित्य समकालीन सामाजिक व्यवस्था ओडिया साहित्य जगत रे जो सामाजिक व्यवस्था से समय समकालीन सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था गुडी अछि सामाजिक व्यवस्था कोन ता परे कृष्णवाची रहिके से तंकर प्रबंध गुडी लिखिते এবং से व्यवस्था এবং साहित्य अवस्था कोन ओडिया साहित्य से समय पर बाकी समाज पर रचना करथिले प्रबंध रचना करथिले से ओडिया साहित्यर अवस्था कोन था देखिए से रचना करथिले এবং ତା ସହିତ ରକ୍ଷଣ ସହିତ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ମନେ ରଖ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ विश्वनाथकर कटक जिल्लार महानगर निकटस्थ मूल बसंत ग्राम रे जन्म होइଥିଲେ कटक जिल्ला आसीबो ता सहित जेतेबेले तुम लंकुची लेखिले एग्राइटम मने रखो ये तो पिला बाग्मी विश्वनाथकर विषय रे से कोन लेखिचंती को प्रबंध लिखिचंती एवं कहा ऊपर प्रबंध लिखिचंती समाज रे तत्कालीन व्यवस्था को लेकि व्यवस्था और अवस्था को लेकि से प्रबंध लिखिचंती एवं कोठी जन्म ग्रहण करके केबे जन्म ग्रहण ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଟା ଦି ଚାରଟା ଲେଖା ଏତେ ଗୋଟେ ଯଦି ମନେ ନ ରହିବ ଦି ଚାରଟା ଲେଖା ମନେ ରଖିଲେ ଚଳେ ତାପରେ ଆସିଲା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଯେତେବେଳେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରଖିଥିବ ପିଲାବେଳୁ 10th ରେ ଯୋଉମାନେ ଏସଏସସି ବୋର୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ପଢୁଥିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ଆମକୁ ପଢୁଥିବ ତ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କଣ ହବ ଇତିହାସ କହିଲେ ଅତୀତ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଯୋଉଥିରେ ରହିଛି ଇତିହାସ କହିଲେ ଅଛି ଆମର ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଥିଲା ରାଜରାଜର ଶାସନକୁ ବା ତମର ରାମାୟଣ ରାମାୟଣକୁ କଣ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଇତିହାସରେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ରାମ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିରୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିନା ଇତିହାସ ସେଇଟା ହେଇଛି ଯେମିତି ମହାଭାରତ ସେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡିକ
ସେଥିରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ପଢିଛେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଘରେ ମାନେ ତମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମିତି ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ପଢିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଇଁ ଆମେ କଣ ପଢିଛେ ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟ ସିଏ କଣ କଲେ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପାଇଛୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ପାୱାର ଅଛି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଯେମିତି ରାମ ଆମେ ଠାକୁର ଅବତାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିମାନ ସବୁକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଇତିହାସ ରଚନା କରା ମହାଭାରତରେ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ରଚନା କଲେ ଇତିହାସଟା ସିଏ ସେଇ ଇତିହାସଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଯୋଉ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସମାଜର ସବୁ କିଛି ସେ ରାଜରାଜୁର ଶାସନକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଯଦି ସେଥିରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଇତିହାସ ପଦବାକ୍ୟ ହବ ଆଉ ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଗୁଡା ପଢି ଆସିଛେ ସେଗୁଡା ଥିଲା ଗାଁର ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଭାବୁଥିଲେ ଗାଁ ଯେମିତି ତମର ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ରାଜାଟେ ଥିଲା ତାର ଝିଅ ଥିଲେ ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଗପ ତ ବାବୁଲି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସେ ଇତିହାସର ପଦବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉଛି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ମୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଯୋଉଠିକୁ ଯାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ନୂଆ ଶିଖୁଛେ ନୂଆ ଶିଖୁଛେ ଅର୍ଥ କଣ ଉନ୍ନତି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଆଉ ଆଗକାଳ ଇତିହାସରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନୂଆ ଇତିହାସ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ଦେଶ ସହିତ ଆମ ଇତିହାସ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଅଲଗା ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ବହି ଗୁଡାକ ବାହାରୁଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ସାଧାରଣତଃ କଣ ରୋଗ ତାକୁ ରୋଗକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ ତାପରେ ତାର ଏତିକି ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ତମେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିବ ଛନ୍ଦ ରଖିବ ସେଟା କଣ ସାହିତ୍ୟ ବହି ହେଇଗଲା ତେଣୁ କରିକି ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ଛନ୍ଦ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା ମିଶେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ତେଣୁ ସେ ଭାରତକୁ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ଏଇଆ କହିକି ସେ ଇତିହାସ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖା ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରିଚିତ ଲେଖା ଇତିହାସ ମାନବ ସମାଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ଇତିହାସ କଣ ମାନବ ସମାଜର ଅତୀତକୁ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ଇତିହାସ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଇତିହାସ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ସମାଜର ବିକାଶରେ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାର ଅତୀତକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଦରକାର ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ ସିଧା ସହିତ ଖାଲି କହିକି ସାଙ୍ଗ ହଉଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୂଆ କରିଥିବା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମ ଘର କୋଉଠି କୋଉ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଛ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କରି ତମର ଥିଲା ଟେନ୍ଥରେ ନାଇଁ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ତମର ଭଲ ହୁଏ ମୋ ଘରେ କେହି କେମିତି ହଉ ଯାହାବି ପଚାରୁଛ ସବୁ କଣ ତାର ଅତୀତ ନା ଉଠି ଯାଇକି ଆଜିର ପୂର୍ବ ଅତୀତ ଆଜି ଯୋଉ ତମେ ବସିଛ କାଲି ଗତକାଲି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଅତୀତ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ତାପରେ ତମେ ଡିସାଇଡ କରୁଛ ତମେ ସାଙ୍ଗ କରିବ ନା କରିବ ଯଦି ତମକୁ ଲାଗିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସି ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହବ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାକୁ ପଢିବ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛ ଯେ ତୁ କଣ ପଢୁଛୁ ସେ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଟ କହିଲି ଖାଉଛି କରୁଛି ତମେ ତା ସାଙ୍ଗ ହବ ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲ ତମେ ତାକୁ କଣ ଚିହ୍ନିବ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଦୁଆଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା ଖାଉଛି ଆଉ ଗଧଟା ଫେରିକି ଆସିବା ନାଇଁ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଠୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଗୋଟେ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଅତୀତକୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବା ଇତିହାସ ତା ଭିତରେ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ତାର ଇତିହାସ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବିକାଶରେ ଇତିହାସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇତିହାସ ରାଜା ରାଜା ପ୍ରଶାସନର ବିବରଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଗୁଡିକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଥିରେ କେବଳ ରାଜା ଗୁଡାକ ଶାସନ ଥିଲା ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ରାଜପୁରୁଷ ମାନେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇତିହାସ ଦେଖା ହଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇତିହାସ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ବି ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ କି କେବେ ଜାଣିଛେ କିଛି ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଇତିହାସ ନା ରାଜା ନା ରାଜଗୁରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଶାସନ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ଇତିହାସ ସେଇ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଭଳି ଥିଲା ସେ କିଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ସେମାନେ ତିଆରି ନୂଆ କିଛି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯଦି କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇତିହାସ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ରାଜା ପ୍ରଶାସନର ବିବରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଇତିହାସ ଜାତିର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଜଣାପଡେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାଣେ ଇତିହାସ ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରয়োଜনীୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସବୁଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ସ୍ୱଜାତିର ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଢିବା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଇତିହାସର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଯୋଉ ରାଜାରାଣୀ ଶାସନ କାହିଁକି ତାହା ଇତିହାସର ବିବରଣ ଗୁଡିକ ଇତିହାସର ବିବରଣ କାହିଁକି କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସମାଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯିଏ ବି ମନ ଡରୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି ବା ସଂସାରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତା ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଯେ ସେ ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସମାଜରେ ତମକୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାନ ନାଇଁ ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ କଥା ପଛରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ତମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଦି ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆମ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର କଣ କଣ ସେ ଦି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦି ପ୍ରକାର या फिर क्रिश्चियनिज्म में दी प्रकार है इसे पर मैं को ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଦି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ନୁହଁ ନା ଆସୁଥିବ ଯେ ଦି ପ୍ରକାର କଣ ଦି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର କିଛି କଣ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ନିଜେ ମାନେ ଭାବୁଛେ ଦି ପ୍ରକାର ଆମେ ପିଲା ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ କଣ ଭାବିପାରିବ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିବ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମୀୟ କିଛି ଲୋକ ସେଇଟା ପ୍ରକାର ହଁ ଭଲ କି ତାକୁ ବାଡଉଛି ଦସ୍ତର କି ତାକୁ ମାରୁନି ଚାପୁଡା ଖାଇବ ହଉ ମାଇଲେ ଠିକ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାପରେ ଏଇ ଗୁଡାକ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆର ଉପରେ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାରର
भाग करबे ताले प्रत्येक मनुष्य पाखे किछि सॉल्व गुण अछि हम पाखे किछि शक्ति दायित्व आ उन्हें के समस्त खराब की नहीं समझते 100% किसी बड़ा बुझे किसी खराब କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏନି କି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ବା କିପରି ତାହା ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କଣ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହେଲେ ଦି ପ୍ରକାର ଭାଗ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ କଣ କଲେ ଯେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ଆମ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ ସେ ଫୋନ ହଉ ଫ୍ୟାନ ହଉ ଲାଇଟ୍ ହଉ ଟେବଲ ହଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଉ ଖାଇବା ହଉ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯୋଉଟା ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାକୁ ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତାର ଆଉ କଣ ୟୁଟିଲିଟି କରିହଉଛି ତାର ମାନେ ଆଉ କିଛି ତା ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ ତାର ଭିତରେ ଗୁଣ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯୋଉଟା ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଜଡକୁ ଜାଣନ୍ତି ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛି କେମିତି ଆସିଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଭିଡ ସମୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ଛୋଟ ଥିଲ ସାଇଜ ହେଲେ ବି ମନେ ଥିବ କୋଭିଡ ବେଳ 99 ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 8 ରେ ପଢୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କୋଭିଡ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପକେଇଲେ ତାର ମେଡିସିନ ନାହିଁ କଣ କରିବ ଆମେ ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକାଟା ବାହାର କଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଲୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ ନା ଆମେ ନେଲୁ ଆମକୁ ସେ ଟିକାଟା ଆମେ ସିଧା ଆମକୁ ଇଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଟିକାଟା ନେଇଗଲେ vaccine ଟା ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏଠି କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଟିକାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଦରକାର କଣ କଣ ମିଶିଲେ vaccine ଟା ବାହାରିବ ଆଉ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାରିବ ଠିକ ସେମିତି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କୋଭିଡ vaccine ର ଫ୍ୟାନ ହଉ ଲାଇଟ୍ ହଉ ମୋବାଇଲ କିଛି ତମକୁ ଦରକାର ଅଛି ତମେ ଭଲ ମୋବାଇଲ କିଣିଲା ଆଣିଲେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋବାଇଲ କେବେ ଭାବିଛେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୋବାଇଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ କେହି ବି ଭାବୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ କିଏ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଜିନିଷ ଆସନ୍ତି ତାର ମୂଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଆସିଛି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ିଦବ ତ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ନାନା ବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ମାତ୍ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ଛୁଅନ୍ତି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି ଘରେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା କି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା କି ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ତେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବିଛେ କୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଫୋନ ଆମର ଥିଲା କି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଫୋନ ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ ଥିଲା କିଏ କରିଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ ଦେଖନ୍ତୁ
टेलीफोन का चिंता तेणु करी सेटा बेले सीट बाहर गले आमे सेटा बड़ी बड़ी छोट बड़ बड़ी हाथी टोकी के ना तापर मोर नोकिया सैमसंग 11 ट्रिपल वन जीरो माला तो तापर वही तापर जी स्मार्ट 45 60 आवे में 7 8 9 10 पंद्रह तो हमें सर सब व्यवहार करछे तेणु करी से जिनिस हमको केमिति आसिला को प्रणाली रे आसिला हम तो चिंता करे जे जो प्रणाली रे आसिला हम पाक जे हम अभिजन पानी प्रथम अभिजन को गोटे ढांचा दे जेति तमा से तमा टेलीफोन करते पड़े रहला ताको हम पड़े ना तापर सेकंड जो कुछ लोग बाहर ले आउट साइंटिस्ट देखिए ना एक फोन को हम तो पड़े नहीं पानी कान में वायरलेस हम तो पड़े तापर बिना वायर वाला टेलीफोन ऑफिस नहीं नेक्स्ट जनरेशन जो है स्मार्ट ताको कोन फोन रा आउट की चाहिए तो और गोटे नुआ नुआ चाहिए अनुसार कोन किछि जे आमे नेक्स्ट जनरेशन पा कले ने ताको हम छोट करदबा पकड़ दे तापर नेक्स्ट जनरेशन ले आउट माने बेटर करिया पड़े कि टेक्नोलॉजी होते तो से बोला जेमिति कि से प्रणाली कोन सूत्रे से जिनसटा आम पाखरे पहुंचला कि तार हम सब व्यवहार समस्त को मोबाइल माने प्रॉपर्ली व्यवहार करछि कि ठीक करछि कि मोबाइल जो भी दरकार हम सब व्यवहार करू माने केबे हम मिस यूज मत करू ये तो करू ना हमें भी टाइम की करू ना तो करू सब वाला खाली मूवी से के सब मन इच्छा चले तेणु करी आम मान को दुनिया के व्यवहार कर आगे के बहुत मिस यूज मत करू तेणु से जो कहते प्रथम श्रेणी लोक से तार सद व्यवहार करके आसला किभली आम निकट द्वितीय श्रेणी लोक कौन करते सूक्ष्म दृष्टिकोण से लोक मान द्वारा ही पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसारित होता है अर्थात पृथ्वी जो इतने सब उन्नति होगी से द्वितीय श्रेणी लोक अपर श्रेणी लोक मान द्वारा ही उन्नति होगी जे भांगिबो जे व्यवहार से पकड़ ता द्वारा उन्नति जे नुआ नुआ जिनिस तयारी करके मन पता कर डेफिनेटली जे नुआ करबो तार से ही उन्नति करे तेणु ए जो द्वितीय एरा क्वेश्चन आसे 3 मार्क को 2 मार्क के क्वेश्चन आसीबो जे पृथ्वी जो दी प्रकार दृष्टिकोण होय तांको ऊपर डिस्क्राइब करो लेखो तमे लेखो प्रथम श्रेणी का लोक जो माने पृथ्वीर नाना वस्तु व्यवहार दर्शन करते किंतु तार तत्व निरूपण करने प्रयास करते और से बहुत आसीला एमिति हम पाखरे पहुंचे उतर सदुपयोग विस्तार करते नहीं किंतु अपर श्रेणी के लोक द्वितीय श्रेणी के लोक से माने होते सूक्ष्म दृष्टिकोण संपन्न तत्व निरूपण प्रयास लोक जहाँ द्वारा पृथ्वीर नाना उन्नति संसाधित होते पृथ्वीर जैसे उन्नति होती से लोक मान पाइबे होती प्रकृति पक्षे ए चिंताधारा सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास में मनुष्यर विशेष लक्षण एटा शॉर्ट क्वेश्चन अछि मनुष्यर विशेष लक्षण कोन क्वेश्चन आसीबो देखिबो तत्व निरूपण करबा तत्व निरूपण र प्रयास करबा ही मनुष्यर विशेष लक्षण तत्व निरूपण प्रयास करबा कोन से मनुष्य कोन विशेष लक्षण कोन फलो मनुष्य विशेष लक्षण कोन ना गोटे जिंस पूरा जड़ को जीवा पूरा मूल को जीवा यानी कि तार प्रत्येक जिंस को अभी जेति परिमाण डिफेक्ट ता विषय भलो जानबा पहला के तत्व निरूपण सेटिंग हमें फोर कोन के हम कोन व्यवहार कर से ठीक अछि जाने के दरकार कोटे के तैयारी होला ठीक तैयारी करला क्रम अनुसार एटा प्रथम स्टिक फ्रेम ता पॉलिश धीरे धीरे केमिति चेंज होला कोन उपाय से सब को जाने तार तत्व निरूपण प्रयास किए तबे एहार प्रभाव रे मानव चिंतन वैश्विक आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति कारण चिंताशील पंडित कहछि ना से चिंताशील अनुभव तत्व निरूपण करथुवा व्यक्ति बा सूक्ष्म दृष्टिकोण संपन्न थिबा व्यक्ति पंडित व्यक्ति of the universal mind is universal individual is an international जे मनुष्य जे अर्थ कोन मनुष्य जे अनंत प्रकृति रे प्रतिकृति जहा के से सेकंड लोक मान को देखि अर्थात मनुष्य जदि भगवानଙ୍କର प्रतिमा सदृश बा तांकर प्रतिनिधि सदृश कहा पर ये जणा पड़िबो गोटे लोक मत पिति लोक भगवान से वर्क देखिले तम मन को आसी ये भगवान प्रतिमा देले
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ମନକୁ ଆସିଯିବ ନା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅଭଳି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାର ମନୋବଳ ବଢାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉଠି ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କୋଉମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ କରିବେ? ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି भगवान ମାନେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯିବ। କେବଳ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉପରେ ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମନ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଚୁପ ହେଇକି ବସେ ତମ ମନଟା ଏଇଠି ତମ ବସିଛ ମନଟା ଟିକେ ସ୍ଥିର ରହିବ କାହାର ମନ ବହିଛି କାହାର ମନ ଶୀତ କ୍ଲାସ କାହାର ମନ ଗୋଟେ ଖେଳିବାରେ ଥିବ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ମନ ମନରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାହାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ନିଜ କିଛି ନଥାଏ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାଟିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ତମେ ଘରେ ଅଛ ତମେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମ ଉପରେ ତମ ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ତମ ଜେଜେ ମାମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମ ବାବା ତମକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିପାରିବେ କୋଉଠି ଛାଡିକି ଖୁସି ନା କରିବେ ମନରେ କୋଉଠି ଦୁଃଖ ରହିବ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନା ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣେ କୋଉ ଘର ବିଦା କରନ୍ତୁ କିଛି ଘର ବିଦା କରନ୍ତୁ ବାବା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଅତୀତ କିଏ ଜେଜେମା ତମ ବାବା ତେବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଜାଗାରୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ରହିପାରିବ କି ନୁହେଁ ଠିକ ସେମିତି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାର ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ହଉ ଯଦି ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଅତୀତ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପାଠ ଦେଖି ବୁଝିଲ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପଢିଲେ 4 ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲା ପହଞ୍ଚି এই বিষয়টা করতে পারে আর ওখানে পুরো ফার্স্ট সেকেন্ড সেমিস্টারে এই বিষয়টা সমস্ত ম্যানেজমেন্ট ক্লাস আছে তো আর পড়িবানি এটা লাস্ট কোর্স এমতি মধ্যে কিন্তু প্যারাডক্সলি সেইটা বেসিক কোশ্চেন আর সেইটা ফার্স্ট তোমার এক্সাম রে আসবে খালি তম ପାଇଁ ଭଲ কোন এখানে তোমার কম্পিটিশন প্রায় লেখিବାକୁ ପଡିବ ନବାରେ ଯଦି ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସେଟା ତମର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ଅଛି सब्सक्रिप्शन बड़ा मने रखो इंटरनल नहीं ଆସିଯିବ କରିବ ये परीक्षा करता से हेडेक ରହିବ ହେଲା ଛାଡି ଦେଲେ ତ ବହି ଯେମିତି ହେଲେ ବୋରିଂ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଏଟା ପୁରା ପ୍ରବନ୍ଧଟା ନିଛକ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଛି ଗୋଟେ ତମର ମାନେ ଥିଲା କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହୁଏ କି ଗପ ଥିବ ଟିକେ ଖୁସି ଥିବ ଏଗୁଡାକୁ ପିଲାମାନେ ପଢିବାକୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ପଢିବାକୁ ମନ ହଉନି ଏଇଆ ତ ବୁଝିବା ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ବୁଝ ହେଲେ ପଚାର ରିପିଟ କରିବ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇତିହାସ ରଚୟିତା କିଏ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସିଛି କୋଉଠୁ ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସଂସାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କୋଉ ଭଳି ହଁ ଯିଏ ହଁ ଯିଏ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଦଖଲ ନିର୍ଭର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆମ ନିକଟସ୍ଥ କିଭଳି ହେଲା ତାର କଣ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ
अपर श्रेणी लोक कोभଳି अपर श्रेणी लोक होउଛନ୍ତି सूक्ष्म दृष्टिकोण संपन्न तत्व निर्भर ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ସମାଜରେ ନାନା ବିଧ ଉନ୍ନତି ହୁଏ କାହା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହୁଏ तृतीय श्रेणी ବା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଥିଲା କଣ ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକୃତି थर्ड क्वेश्चन ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବହିରେ मनुष्य होउଛନ୍ତି କାହାର ପ୍ରତିକୃତି ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲି ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ तत्व निरूपण ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ସର୍ଟ क्वेश्चन ହେଲା ସର୍ଟ क्वेश्चन ବେଶୀ ମନେ ରଖିବେ ଯେହେତୁ এটা ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ତମର କେବଳ ସର୍ଟ क्वेश्चन ଆସିନା 1 2 3 ମାର୍କ ଭିତରେ ଏନ୍ क्वेश्चन ଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ ଇସେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ବୁଝିବା ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ এটা ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦୁଆ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସଭ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମର ମାନବ ସମାଜ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମର ସିଭିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅସଭ୍ୟ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡା ନଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ସେ ଖାଉନଥିଲେ ପଞ୍ଚାମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ନାଇଁ କି ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅତୀତ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ମାଂସ ଗୁଡିକ ପଡିଗଲେ ଆମେ ଖାଇଲେ ତାପରେ ନିଆଁ ଆଉ ଥରେ ବାହାରେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ପୋଡା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ନୂଆ କରି ଖାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଲେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ କୋଉ ସବୁ ଲାଗ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହରପ୍ପା ସେଠି ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହରପ୍ପାରେ ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ତେଣୁ କରିକି ସେଇଠି ରହିଲେ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ପାଣି ଆଣିକି ନା ଚାଷରେ ଲଗେଇଲେ କୃଷି କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଚାଷ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଫାମିଲି କରିକି ଯାହା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ କିଏ କାହା ବୁଝିଲେ ନଥିଲେ ବାଡି ନଉଥିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ବାଡି ଜମି ଜଣେ ଯଦି ଶିକାର କରି ଏତେ ଧନ ରଖୁଥିଲା ଧନ କହିଲେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଧନ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପା କିଛି କାହାର ବାହାରି ନଥିଲା ଧନ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଶିକାର କରିକି ବଣର ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ଠୁଳ କରି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାଡି ଗୋଟେଇକି ଫଟେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ଜୋରଦାର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତ ତାପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଲା ଆଜି ଯେତେ ସଭ୍ୟ ଆମେ ବଢିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ବଢିଆ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ ପଢୁଛ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ ଏସି ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକିନା ଭଲ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମେ ପାଇଛେ ସେଇଟା କଣ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପାଇଛେ ଆମର ଅତୀତ ପାଇକି ଆମେ ପାଇଛେ ନାଇଁ ତେଣୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜିର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାହେଲେ କଣ ସେଇ ଅତୀତ ନୁହେଁ ଅତୀତର ଯୋଉ ହରେଇଥିବା ଅତୀତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହରେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ଜିନିଷଟା ପାଇଛୁ ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ବିରାଟ ମହଲଟେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ